नमस्कार बंधुगण, आपण को स्वागत प्रवासी ओडिया साहित्यिक गोष्ठी को। आज आम भेटा जड़े अनन्य प्रतिभा को आमर ए कार्यक्रम जो कार्यक्रम ना हूँ प्रिय साहित्यिकों को किसी प्रश्न आम 10टी प्रश्न पचारूँ निजर प्रिय साहित्यिक को आपणकर प्रिय साहित्यिक को आमर प्रिय साहित्यिक को से छल आज आम भेटा प्रश्न पचारिबा एवं तांकर उत्तर पाइबा। आज से आउ कहीं नुहंती सुब्रत कुमार नायक जहाँकर घर अरपुर बांकी कटक वर्तमान जी अवस्थान करुँच कलापत्थर बांकी कटक रे दीर्घ दिन मुझे जाने से जड़े साहित्यिक जड़े सच्चा संपादक जड़े सांबादिक जड़े समाजसेवी जड़े राजनीतिक युवबंधु नामक एक पत्रिका प्रायतः 15-20 वर्ष तले निरविच्छिन्न भाव से प्रकाश करुले कि समयानुक्रमे किसी कारणवशतः से पत्रिकाटी बंद हो जाता। वर्तमान प्रतीक्षा नामक आउ एक पत्रिका तांको संपादन रे प्रकाशित होची संपूर्ण निरपेक्ष पत्रिकाटीए जो पत्रिकाटी नूतन लेखक माननकु अधिक मात्रा रे प्रोत्साहित करुची स्थान देउची। ता छड़ा सुब्रत कुमार नायक जने समाजसेवी भाव में निज अंचल में बेस परिचित। केवल समाजसेवी नुहंती जने राजनीति को विश्लेषण करुवा मनीष भाव में से मध्य विशेष भाव में परिचित निज अंचल में आम गहन। तो तांकर बहुत अभिज्ञता अच्छी साहित्य को नहीं समाज सेवा को नहीं सांबादिकता को नहीं कहवाको मन करी जैसे आवाज मीडिया रे सांबादिक भाव में वर्तमान कार्यरत। उभय से एवं पत्नी उभय साहित्य प्रेमी पत्नी साहित्य साधना करती से जड़े अध्यापिका मध्य। आज आमको सुजोग मिली सहित भेट हवा पचारिबा किसी प्रश्न जो प्रश्न मो मनरे अच्छी आपण मानक मनरे अच्छी आम मानक मनरे अच्छी साहित्य को नहीं संपादना को नहीं सामाजिक प्राधान्यता समाज सेवा को नहीं तथा राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण को नहीं जहाँ मनरे आमर प्रश्न अच्छी आमे तांको सीधा सड़क पचारिबा तांकोठु उत्तर पाइबा शिखिबा एवं आमर कार्यक्रम को आगु को बढ़ाइबा। तेज चलतु आज भेटिबा आमर प्रिय साहित्यिक संपादक राजनीतिक सांबादिक श्री युक्त सुब्रत कुमार नायक को। नमस्कार भाई। नमस्कार। नमस्कार भाई मु जाने सुब्रत नायक जड़े संपादक जड़े सांबादिक जड़े साहित्य प्रेमी जड़े लेखक जड़े शिक्षक मल्टी टैलेंटेड। तले आपण नजर रे सुब्रत नायक किए आपण ताको केमिति जानती केते जानती से विषय ठीक कहबे हमको। नमस्कार सुब्रत नायक आमर चलचंचल गोटे सामाजिक समय को खाप खुआई चलुवा गोटे समाज भितर सुब्रत नायक गोटे निआरा मनुष्यटे। आ सुब्रत नायक को मुझे 1982 मसीह जानी किंतु ताको भल भाव पढ़ी 20-25 वर्ष हम पढ़ी ताको विश्लेषण करुच्ची समीक्षा करुच्ची ताको बुझा चेष्टा करुच्ची एवं ता भितर मु सकारात्मक मन नहीं कि ता भितर ही बंचा चेष्टा करुच्ची। आसवा वर्तमान साहित्य को तो आप जड़े पुराना विशिष्ट साहित्यिक संपादना एवं साहित्य क्षेत्र में आपन बहुत अभिज्ञता अच्छी। आपण मतरे साहित्य कहले कौन से दर्शक मान कहे पाठक मान कहे। साहित्य तो गोटे व्यापक शब्द आ साहित्य को ताको तार माने व्याख्या करवा संभव नुह। तथापि समाज हित जहाँ रचित होती साहित्य आम जमी ग्रामेटिकाल वर्ड कह गले सहित शब्द ये पद जोग कर साहित्य रू या तेणु समाज हित साधन जहाँ रचित होती साहित्य। भाई आजिका समय रे ओडिया साहित्य रे पाठक संख्या क्रमागत भाव में कमी चली। आज लेखक ही निजे पाठक स्वतंत्र पाठक नहांती ओडिया साहित्य रे या पर आपन मत कोन टिके जणेबे। पाठक संख्या कमी ता मतरे मु नुह पाठक बढ़ी किंतु साहित्यर मान कमी
ପୂର୍ବର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁ ଗୁଣରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ସେହି ହିସାବରେ ସାହିତ୍ୟର ପାଠକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ସାହିତ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରିବା, ପୂର୍ବ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଆସୁଛି। ପାଠକ ବଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର ମାନ କମିଛି। ଯଦି ପାଠକ ନ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି କେମିତି? ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଏତେ ବହି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବହି ବିକ୍ରି ହେଉଛି କେମିତି? ତେଣୁ ଭଲ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହେବା ଦରକାର ମୋ ମତରେ। ଯେତିକି ପାଠକ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ପୂର୍ବ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତେ, ଲେଖନୀ ମନ ଚଳାନ୍ତେ, ଆହୁରି ସାହିତ୍ୟ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତା ମୋ ମତରେ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ମାନେ ଆଜି ସେମିତିକା ସମ୍ପାଦକ ନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ଜନା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି, ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ସେମିତି କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ଆଜିକାର ସମ୍ପାଦକ ବ୍ୟବସାୟମୁଖୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଉଠୁଛି। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ, ଆପଣ ୟା ଉପରେ କ'ଣ ମତ ଦେବେ? ହଁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସତ। ସମ୍ପାଦକ ଆଜି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ପାଲଟିଛି ତାର ପ୍ରଫେସନକୁ ନେଇକି। ତାର ପ୍ରକାଶନ, ତାର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ହେଉ କି ବହି ପ୍ରକାଶନ ହେଉ, ସେମାନେ ଲାଭଖୋର ମନୋଭାବ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ବା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ଫଳରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକଟିଏ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାଟିଏ କରୁଛି, 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ସେ କିଛି ତାର ସମସାମୟିକ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟରୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନ ଦେବା, ଯେ ପଇସା ଦେଲେ ଲେଖା ବାହାରିବ ଏବଂ ତାକୁ 15-20 କପି ଦେଇକି ବିକ୍ରି କରିକି ସମ୍ପାଦକକୁ ମାନେ ଲାଭଖୋର କରାଇବା, ତାହା ମତରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବି 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା କରୁଥିଲି ଯୁବବନ୍ଧୁ ନାଁରେ। ଆଜି ବି ସେଇ ଯୁବବନ୍ଧୁରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ବି ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପତ୍ରିକାଟିଏ ବାହାରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକଟିଏ ଚାହେଁ କ'ଣ, 50 ଲେଖକଙ୍କୁ, ନବପ୍ରତିଭା ଲେଖକଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ। ପତ୍ରିକାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରିକି ଯଦି ସେଠି ଆର୍ଥିକ ଉପାୟରେ ସେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜେ, ତାହା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଖରାପ। ଭାଇଙ୍କ କଥା, ସାହିତ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢୁ, କାହା ଉପରେ ବୋଝ ନ ହଉ, ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟମୁଖୀ ନ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜିକାଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ। ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି। କେହି କେହି ସାହିତ୍ୟିକ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଲେଖାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ନିଜ ନାଁରେ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ଫେକ୍ ସାହିତ୍ୟିକ ବନି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବିନା ସମ୍ପାଦନରେ, କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ୁନି ସମ୍ପାଦନାର, ନିଜେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ନିଜର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଲଗେଇକି ବିନା ସମ୍ପାଦନରେ କିଛି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିଶ କରିକି ନାଁ କମାଉଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜିକାର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୁଗରେ ସାହିତ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାଁ କମାଇବା ଦୌଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସମାଜ ସଂସ୍କାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାହିଁ, ବିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଛରେ ନାହିଁ, କେବଳ ନାଁ କମାଇବା। ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ହଁ, ଏ ତ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଏନୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେପର ପତ୍ରିକା କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଫେସବୁକ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟସରେ ସେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ 15-20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବା, ଗୋଟେ ଲେଖାଟିଏ ବାହାରିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଠକଟିଏ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖକ ପାଖକୁ ଦେଉଥିଲା, ସେ ଚିଠି ଲେଖିବାର ମାଦକତା ଆଉ ଲେଖର ଯେଉଁ ଭାବପ୍ରବଣତା ହଜିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ମୋତେ ବୋଧେ ଲାଗିବ ଶୈଳୀ ସମ୍ରାଟ ଦେବରାଜ ଲେଙ୍କା ହୁଅନ୍ତୁ କି ନକୁଳଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ 10-15ଟା ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଲେଖୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଦା ଗଦା ଚିଠି ଆସୁଥିଲା, 40-50 ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଆସୁଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଚିଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନେ ଆଜି ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ଲେଖକ ହେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଲେଖକ ଆଉ ପାଠକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଥିଲା ଚିଠି, ଯେହେତୁ ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଚିଠିର ଭାବ କମିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ରହୁ ନୂଆ ରହୁ, ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ଚିଠିର ଭାବ ରହୁ, ଯେକୌଣସି ଫୋନ୍ ହେଉ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଉ, ମେସେଞ୍ଜର ହେଉ, ସେଥିରେ ପାଠକର ଭାବ ରହୁ। ଭାବ ରହିଲେ ଲେଖକ ତାର ଲେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ପାଠକ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଭାଇ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଭାରତରେ ଆମର 22ରୁ ବି ଅଧିକ ସରକାରୀ ଭାଷା ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ବି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ହେଉଛି। ତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣେ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା କରିକି ନିଜ ପେଟ ପୋଷି ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକ ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ବା ରୟାଲିଟି, ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଲେ।
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କାଲକାଟା ଯାଆନ୍ତୁ, କାଲକାଟାରେ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ କରିଛି ପୂଜା ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏତିକି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହଉ କି ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଯଦି ବାହାରୁଛି, ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ପତ୍ରିକାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ମିଳୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାପନ ମିଳୁନି, ପତ୍ରିକାଟି ବଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ରୟାଲ୍ଟି କଥା ଆପଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ରୟାଲ୍ଟି ବି ଠିକ୍ରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବହି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶକମାନେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ, ଆଉ ଆମ ସରକାର ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଗଠନ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ରୟାଲ୍ଟି ପାଇଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆମର ଲେଖକମାନେ ବି ତାଙ୍କ ରୟାଲ୍ଟି ପାଇପାରନ୍ତି, ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଓକେ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସେ କ'ଣ ସମାଜ ସଂସ୍କାର କରିପାରୁଛି? କୁହାଯାଏ ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର କରିବାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆଜିକାର 2021 ମସିହାରେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ହଉଛି, ସେ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ସମାଜ ସଂସ୍କାରରେ ସହାୟକ ହେଉଛି? ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ୟା ଉପରେ? ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ସଂସ୍କାରରେ ସହାୟକ ହେଉନି ମୋ ମତ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଅତୀତର ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ମାଟି ମଟାଳ ହଉ କି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ହଉ କି ବଧୁ ନିରୁପମା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବହି ସବୁ ବାହାରିଛି, ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନୋଜ ଦାସ, ଦେବରାଜ ଲଙ୍କାଙ୍କ ପରି ଯେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇକି ଲେଖୁଥିଲେ। ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍रणୟକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ସମାଜର ଚିତ୍ର ରହୁନି। ସମାଜ ବଦଳିବ କିପରି? ପ୍ରେମ ପ୍रणୟ ରହୁ। ପ୍ରେମ ପ୍ରମେୟ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଲେଖୁନଥିଲେ? ଅତୀତରେ ବି ରମାକାନ୍ତ ରକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଆଜିର କବିତାରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉନି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇକି ଲେଖନ୍ତୁ, ସମାଜ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ହେଇପାରିବ। ହେଇପାରେ। ଭାଇ, ସୁବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ସମାଜ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଏସବୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ୟା ଉପରେ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ। ନାଇଁ, ସୁବ୍ରତ ନାୟକ ଗୋଟେ ନିଆରା ମଣିଷ। ଆଉ ତାର ଛୁଆବେଳୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କିଛି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି, ଯେହେତୁ ବୋଉଙ୍କର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। 25-30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାର ବାଟ ନଥିଲା, ମାମୁଁ ଘର ଆଠଗଡ଼, ଯେତେ ଯାହାର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେ ଆମ ଘରକୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ବୋଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆସିବେ, ସାଇକେଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କନ୍ଦରପୁର ଘାଟରେ ଆଠଗଡ଼ ଯିବେ। ଏବେ ସିନା ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଣୁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ମୁଁ କାମ କରେ। ମୋର ସକାଳୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବ। ସେଇ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଆସିଛି, କେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଆସିଛି, କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମାଜସେବା ଆସିଛି। ତେଣୁ ସବୁର ମାଧ୍ୟମ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ମୁଁ ତେନେ ହିଁ ପାଖରେ ହିଁ ରଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆସିବା ସମାଜ ସେବା ଓ ରାଜନୀତିକୁ। ଆଜି ଅନେକ ସମାଜସେବୀ, ଅନେକ ରାଜନେତା କେବଳ ନାମ କମେଇବା ଏବଂ ଟଙ୍କା କମେଇବା ଦୌଡ଼ରେ। ସମସ୍ତେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ସମାଜ ସଂସ୍କାର କରିବା, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ ନାଁ କମେଇବା ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା କମେଇକି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିକାଲି ସମାଜ ସେବା ଓ ରାଜନୀତି ହେଉଛି। ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍। ରାଜନୀତି ଆଉ ସମାଜସେବାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନ ଶିଖିକି ସେମାନେ ଏଥିରେ ପାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସେବାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ବୁଝିନଥାନ୍ତି। ଭାଇ, ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ହେଉଛି, ସେଇ ରାଜନୀତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିପାରିବ ଆଗକୁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ରାଜନୀତିରେ? ନାଇଁ, ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭାଷା କମ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ଭାଷା କମ୍, ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବାଛୁଛେ, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଲାଭଖୋର ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ କହିବି, ଏଠି ଗଧିଆ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଗଧିଆଟିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ମେଣ୍ଢାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ମେଣ୍ଢା ଦଳରେ ପଶିକି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଖାଉଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଆଜିର ରାଜନୀତି। ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶ୍ଚୟ। ଭାଇ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେମିତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ପରେ
साहित्य बढ़ी साहित्य आजिकली प्रकाशक दरकार नहीं आम पब्लिश कर निजे निजर लेखाटीए से सामाजिक गणमाध्यम मानक सृष्टि पर सांबादिकतार भी द्रुत वृद्धि होती जितेबाला सैटेलाइट केवल आम सैटेलाइट चैनल मानक माने निर्भर करुले बर्तमान बहुत वेब चैनल अच्छा यूट्यूब रे बहुत न्यूज चैनल रोचे फेसबुक रे बहुत न्यूज चैनल रोचे आमको बहुत शीघ्र न्यूज अपडेट मिलूँ किंतु एमती गोटे स्वर उठुचे जे सांबादिकतार जो रहिबा कथा ताकर जेन्युइननेस रहिबा कथा निरपेक्षता रहिबा कथा सेटा रहुनी आजिकली तापर आपनकर मत कोन निरपेक्षता रहुनी एइथिपाई ଆଜି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହଁ, ସେ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ିକି ସାମ୍ବାଦିକତା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ବାହୁବଳ ଅଛି, ଅର୍ଥ ବଳ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଲ, ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ କଲ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରଖିଲ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ କେବଳ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକର ପରିଚୟ ଦେଉଛ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ନିରପେକ୍ଷତା ରହୁନି। ମୋ ମତରେ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟକୁ ହେଲେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଯଦି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରହିବ। तो मोटामोटी कथा सांबादिकता सहित शिक्षा जदि अच्छी ताले संस्कार हो पारिबो शिक्षा नहीं माने संस्कार हो पारिबो ନିଶ୍ଚିନ୍ତ आम पई देले आउ प्रवासी ओडिया लेखक लेखिका परिषदर यूट्यूब चैनल जो माने दर्शक जो माने पाठक जो माने साहित्यिक जो माने राजनीतिज्ञ जो माने सांबादिक समस्त पाखरे आपणकर सब मेसेज टी पहुंचबो लगे आशा करिबा जेमिति आपण जहाँ कहते समाज को दिग्दर्शन देवा क्षेत्र में सेटा किछि परिवर्तन आनिबो आमे तो चेष्टा करिबा आम मानक मत शेयर करिबा पई ता मध्यर अन्य माने किछि शिखंतु निजको परिवर्तन करंतु समाज संस्कार करिवारे चेष्टा करंतु से सांबादिक होंतु किबा समाजसेवी होंतु किबा राजनीतिक होंतु किबा साहित्यिक होंतु जेहेतु आपण सबु सहित संश्लिष्ट समाज सेवा सहित साहित्य सहित संपादक आप जने संपादक आप जने सांबादिक तो आपण जहाँ मेसेज देले सेथुर अन्य माने किछि शिखंतु निजको परिवर्तन करबा को चेष्टा करंतु समाज संस्कार करिवारे समाज को संस्कारित करिवारे चेष्टा करंतु आ एई आशा हम रखुछु आपन बहुमूल्य समय देथिबारो आपन को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार।